हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। बहुत थोड़े स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, पता नहीं थी कि आज क्लास है। मैं दस ਦਿੱਤਾ ਸੀ कि आज भी क्लास लगावांगे। मैं कन्वे किया ਸੀ कि आज भी क्लास लगेगी। Just 22. We'll wait for 2 minutes, then we'll start. In the meantime, जो कल डिस्कस करिया ਸੀ एक बार वो भी डिस्कस दोबारा कर लेने हैं। कल ਤੁਹਾਨੂੰ रेफरेंसेस कराए ਸੀ as per I hope all of you remember that कि रेफरेंस एक एग्जिस्टिंग वेरिएबल ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। रेफरेंस ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਮਰੀ allocate ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ and it is just an alias of an existing variable। ਜਦੋਂ रेफरेंस डिक्लेयर करना है उस टाइम ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल इंटीजर a is equal to 10, इंटीजर रेफरेंस b is equal to a। जहां रेफरेंस डिक्लेयर करोगे ਉੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ with some existing variable। ਸੋ b a ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। b ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਮਰੀ ਐਲੋਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, it will share the memory of a। this is what we had discussed। और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਸਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਣਾ। ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ? I had asked you Yes, to। sir. ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਬੋਲੋ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ what is a function returning reference? परमिंदर बोलो बच्चे की ਹੁੰਦਾ है? Yes, sir. फंक्शन रिटर्निंग रेफरेंसेस सर, इसमें हम एक फंक्शन बनाते हैं हाँ, जो हमको सिर्फ रिटर्न करके देगा वेरिएबल की फॉर्म में या पॉइंटर की फॉर्म में एक रेफरेंस प्लस देता बेसिकली है। रेफरेंस ही रिटर्न करता है। गुड। इसका मीनिंग क्या होगा? डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट इज इट्स मीनिंग? यस सर। सर किस द मीनिंग? इसका मीनिंग क्या होया कि रेफरेंस। वो रेफरेंस रिटर्न करेगा? व्हाट डज इट मीन? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦੀ एग्जांपल देखी सी? यस सर। चलो, we'll discuss it। We'll discuss today। We'll start with functions returning references। So the first thing is, look here, we have declared two variables, integer a and b। Let us create a function, integer ampersand min integer reference a x and integer reference y। Now what we will do, look at it very carefully। A function minimum of the two nu return करेगा। If x is less than y, return x, else return y। Okay, इसਨੂੰ ਅਸੀਂ कंडीशनल ऑपरेटर की तरह भी लिख सकते हैं। x less than y, then return x और return y। जिस तरह मर्जी लिख लो, चाहे if के थ्रू लिख लो, चाहे कंडीशनल ऑपरेटर की तरह लिख लो। इट्स ऑल अप टू अस। ओके, now let's proceed with it। What this function will do, it will return the minimum of the two values। इनको ਆਪਾਂ print करा के देखते हैं। cout min a b, दोनों विच जो मिनिमम वैल्यू होएगी वो प्रिंट हो जाएगी। चलो, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। इट इज एक्टिंग लाइक अ नॉर्मल फंक्शन। इसਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। x and y दोनों ही रेफरेंस पैरामीटर्स हैं। ਇਹਦਾ मतलब x will become new name of a, y will become new name of b।
So x and y, I told you yesterday कि जो formal parameters ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ memory ਮਿਲਦੀ ਹੈ, they have their own memory area, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ reference parameters हैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ memory ਨਹੀਂ assign ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ allocate ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ existing variables ਵਾਲੀ memory ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, right? Now this is the important part of it. जो return कर रहे हैं वो भी reference return कर रहे हैं, reference return कर रहे हैं means x and y दोनों ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ जो ਜਿਹੜਾ ਵੀ minimum ਹੋਏਗਾ उसका reference return कर रहे हैं. Basically what are x and y? X is a, b is y, right? So basically what we are doing, we are returning reference of either a or b, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ minimum ਹੈ. ਹੁਣ suppose problem ਹੈ ਕਿ minimum ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ 0 ਨਾਲ initialize ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ. A and B ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ minimum ਹੈ ਉਸਨੂੰ initialize 0 ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ. Let us see what happens in this case. We know ਕਿ A minimum ਹੈ, B is larger than A. So ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ smaller ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ smaller ਹੈ ਉਸਨੂੰ initialize ਕਰਤਾ. A function, because this function is returning a reference, only because of this reason it can appear on left side of assignment statement. नहीं ਤਾਂ functions जो है वो right side ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ हैं हमेशा. Assignment ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ right side ਤੇ ਆਉਂਦੇ हैं, because this is a function returning a reference. Reference return करेगा means वो दसेगा कि minimum A है या B है, दोनों ਚ ਜਿਹੜਾ minimum है उसका reference return करेगा. उस reference ਨੂੰ ਅਸੀਂ 0 ਨਾਲ initialize ਕਰ ਦਾਂਗੇ, because out of these two A is minimum, so A will become 0, and we can even print value of B. You'll be able to know कि B unaffected है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Have a look. देखो A 0 हो गया, B 20 ही रहा. So this concept is called functions returning references. ये समझ आ गया बच्चे? बेटा समझ आ गया है? Yes, sir. हाँ जी. If anybody is having any problem in this, then let me know. Otherwise, we'll proceed further. Okay, I assume it's clear to all of you. Then next topic is function overloading. C ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ, C++ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ concept function overloading. What does it mean? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ C ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. It says that function has already been declared. But in C++, it is possible. Suppose ਅਸੀਂ ਇੱਕ function ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਉਸਨੂੰ, void drawLine for integer I is equal to 0, I less than 80, I plus plus, cout star, and after that cout and then a function क्या करेगा बच्चे? What this function will do? बड़ा सिंपल जा फंक्शन है, कोई दसेगा क्या करेगा ये फंक्शन? स्टार प्रिंट करा दूंगा जी. हाँ, 80 times star print कर देगा ये. Let us see what it will do. As you can see, इसने 80 times star print कर दे. So start print करेगी. हाँ, 80 times star print हो जाएंगे. Now, the name of function is drawLine. Let us create another void drawLine integer n. इसी ਨੂੰ use कर लेंगे. So instead of 80, I'll write n. ਹੁਣ ਇਸ ਚ ਪਹਿਲੇ और दूसरे ਚ difference ਕੀ है? First ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ parameter नहीं है, second ਦੇ ਵਿੱਚ parameter pass करता. For example, I want 50 or 40 stars in the line. Let's run it again. As you can see, first ਦੇ ਵਿੱਚ 80 lines 80 stars हो गए, second line ਦੇ ਵਿੱਚ 40 stars हैं. If you look at these two functions, their names are same. दोनों functions ਦਾ ਨਾਮ same है, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ number of parameters ਦੇ ਵਿੱਚ difference है. So function overloading ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? Two or more functions can coexist in a class or in a program
but they must have different number of parameters or different types of parameters. So this is called function overloading. Two or more functions can coexist in a program with same name. दो या ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੇਮ ਹੈ ਦੇ ਕੈਨ ਕੋਐਗਜ਼ਿਸਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਪਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਲਾਈਕ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ ਸੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲੈਟ ਮੀ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ ਓਨਲੀ ਇਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਥਰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੈਰੈਕਟਰ C 80 C ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਥੇ C ਕੈਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾਓ ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਐਂਡ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ ਪਰ ਟਾਈਪ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੰਟੀਜਰ ਹੈ ਟਾਈਪ ਇੱਥੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ ਸੋ ਲੈਟਸ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ ਵਨ draw line ਇਸ ਵਾਰ hash ਦੇ ਨਾਲ line print ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ so let's see what will happen you can see first function ਦੇ ਨਾਲ 80 stars ਦੀ line draw ਹੋ ਗਈ second function ਦੇ ਨਾਲ 40 stars ਦੀ line draw ਹੋ ਗਈ third function ਦੇ ਨਾਲ 80 hash ਦੀ line draw ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ clear ਹੈ ਬੱਚੇ yes function yes overloading clear Yes, है sir. बच्चे ਇੱਥੇ तक I repeat सर 40 हैशटैग नहीं है बेटा 40 नहीं आएंगे ना हैश ये देखो मैं 80 लिखा n नहीं लिखा ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਫਰਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਐਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕੈਰੈਕਟਰ ਵੀ ਸਟਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਮਸ ਵੀ 80 ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ ਇਸ ਚ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨੇ 80 ਸਟਾਰਸ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨੇ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫਿਕਸਡ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਥਰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਮਸ ਯੂਜ਼ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰ ਉਹ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ 80 ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇਤੀ ਕਿ ਕਰੈਕਟਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਈਟ ਲੈਟਸ ਹੈਵ ਅਨਦਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦ ਲਾਸਟ ਵਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫੁੱਲੀ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਤੇ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੈਰੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਪਾਸ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਰਾਈਟ ਇਟ ਹੇਅਰ draw line let me write 60 times dollar sign right so जो फोर्थ फंक्शन बनाया है वो बहुत फ्लैक्सीबल है उस नंबर ऑफ टाइम्स भी ਅਸੀਂ ਹੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ so have a look let me run it once again ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ फोर्थ फंक्शन करके ਅਸੀਂ ਡਾਲਰਸ ਦੀ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਈ ਹੈ of $60 right 60 times ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾ ਲਈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ yes sir Yes, sir. ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੇਮ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ 'ਚ 0 ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ ਇਸ 'ਚ 1 ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ 2 ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੰਟੀਜਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ functions cannot be overloaded on the basis of their return type ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ functions ਨੂੰ overload ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਰਾਈਟ
ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਟਾਈਪ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਓਵਰਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੀ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋਣਗੇ। ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ। ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ? If you have any kind of doubt up to this point, then let me know. किसी भी बच्चे ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ? No, sir. No, sir. ओके, आगे चलिए फिर। Then next we have default parameters. ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੇ ਸੀ, ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਪਾਸ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਾਰਮਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਕਚੁਅਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਡਿਫਾਲਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ ਉਸਦੀ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਵੈਲਿਊ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਐਸਾ। ਫॉर एग्जांपल मैं ਇੱਥੇ ਕਰਤਾ ਲੁੱਕ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ क्या करता कि n इज इक्वल टू 80 करता, फॉर्मल पैरामीटर्स ਨੂੰ ਹੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਸਾਈਨ ਕਰਤੀਆਂ, c इज इक्वल टू ਸਟਾਰ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ क्या है, n और c डिफॉल्ट पैरामीटर्स बन गए। both of these have become default parameters। इसका मीनिंग क्या है, ਆਪਾਂ ਹਲੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਟਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ। ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਫਿਲਹਾਲ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਓਕੇ ਨਾਓ ਵਾਟ ਵਿਲ ਹੈਪਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਸਟ ਕਾਲ ਤੇ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਤਾਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 80 ਹੋ ਜਾਏਗੀ, c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਟਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਰਾਈਟ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਕਸਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 80 ਹੈ, c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਟਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 80 ਫਿਕਸ ਕਰਤੀ ਸੀ, c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਟਾਰ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ क्या ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਦਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਫਲੈਕਸੀਬਲ। ਨਾਓ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਸੈਕੰਡ ਕਾਲ। ਸੈਕੰਡ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ 40 ਪਾਸ ਕਰਤਾ। 40 ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਾਸ ਕਰਤੀ, n 80 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 40, c रहेगा कैरेक्टर। क्लियर है, n will become 40 in this case, c will remain character। ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਸਟ ਅ ਮਿੰਟ। ਸੋ then we'll consider the last one। last one ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 60 ਹੋ ਗਈ, c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ। now this is an overloaded function ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਪਾਸ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਹੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਫॉर एग्जांपल ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੋਗੇ ਉਹ ਫਰਸਟ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਚ ਕਰੇਗਾ, ਸੈਕੰਡ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਲਾਈਕ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਫਰਸਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਫਰਸਟ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰੇਗਾ, ਸੈਕੰਡ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸੈਕੰਡ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਈਟ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਇਸ ਦੀ ਸੇਮ ਰਹੀ। ਫਰਸਟ ਕਾਲ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ क्या ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ 80 ਕਰੈਕਟਰਸ 80 ਸਟਾਰਸ ਦੀ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਤੀ। ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 40 ਸਟਾਰਸ ਦੀ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਤੀ, 40 ਐਜ਼ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 40 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਥਰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਡਾਲਰ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰੀਆਂ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਮਸ ਐਂਡ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੈਰੈਕਟਰ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰੀਆਂ ਤਾਂ 60 ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ these are called default parameters। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦੀ ਜੋ ਫਾਰਮਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕੋਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਫॉर एग्जांपल ਇੱਥੇ 40 ਪਾਸ ਕਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 40 ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
अगर कोई पैरामीटर पास नहीं किया लाइक इन द केस ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर जो वैल्यूज ਤੁਸੀਂ डिफॉल्ट ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ यूज हो ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਿੰਪਲ। ਹੁਣ ਵਾਪਿਸ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਨੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਏਗੀ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਏਗੀ। ਓਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲਾਂ। ਓਕੇ ਫਾਈਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, like here I am calling this function draw line, ਇੱਥੇ ਐਰਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਰਰ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਕਰਸਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ more than one instance of overloaded function draw line matches the argument list। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੰਪਾਈਲਰ ਲਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਫਰਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਗਰ ਫਰਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਔਰ ਲਾਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਰਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਗਰ ਲਾਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 80 ਹੈ, c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਟਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਕੰਪਾਈਲਰ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੀ ਹੈ whether it corresponds to the first function or to the fourth, and if you look at it closely ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਫੋਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਐਂਬੀਗੁਇਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, देयर इज नो मोर एम्बिग्युइटी। ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੈਕੰਡ ਕਾਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਪਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਪਾਸ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਫਰਸਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੰਪਾਈਲਰ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫੋਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਅਗੇਨ ਲੁੱਕ ਐਟ ਇਟ ਕਲੋਜ਼ਲੀ, ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਦੇਖੋ ਥਰਡ ਔਰ ਫੋਰਥ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਲੈਟ ਮੀ ਸ਼ੋ ਯੂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਰੈਕਟਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟੀਜਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੋਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਫਰਸਟ ਵਾਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਰਸਪੋਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ। ਦੇਖੋ ਫਰਸਟ ਕਾਲ ਲਈ ਉਸਨੇ 80 कैरेक्टर्स 80 स्टार्स प्रिंट करते, सेकंड कॉल ਲਈ 40 स्टार्स प्रिंट करते, थर्ड कॉल ਲਈ if you look at this third call उसने 80 टाइम्स हैश प्रिंट करता, and if you look at the last call उसके corresponding 60 टाइम्स डॉलर प्रिंट करता। this concept is called default parameters। और क्यों यूज करते हैं, ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ यूजर ਨੂੰ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇਤੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਨੂੰ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ डिफॉल्ट वैल्यू यूज हो जाएगी, अगर पास करेगा तो उसकी जो पास्ट वैल्यू है वो वाली यूज हो जाएगी। ये बच्चे कंसेप्ट क्लियर है? बेटा ये कंसेप्ट क्लियर है? यस सर। बहुत थोड़े बच्चे, not more than 10% स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्डिंग, बाकी सारे भी बोलिया करो। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। अगर ये किसी ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਬੋਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਰੱਖ ਲਈਏ। नो सर। नेटवर्क प्रॉब्लम कारण समझ नहीं आया इसका। नो सर। ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ 'ਚ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਏਗੀ ਕਲੀਅਰ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਆ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਉਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਚ ਕੁਝ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਐਸੇ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਓਕੇ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਾਈਲਰਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਾਈਲਰਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਥਰੂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਡ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਾਈਲਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰ ਲਓ। ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਰ ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਸਕੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਈਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਓਕੇ, ਅਗਰ ਸੀਪੀਪੀ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਈਨ ਕਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 1 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2, ਅਗਰ ਮਲਟੀਪਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੋ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕਸ ਹਲੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇ हैं, ਸੋ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਿਊ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਸੰਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ हैं। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿਰਫ ਨਿਊ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਲਈ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਕਟेंगे ਅਗਰ ਲੇਟ ਆਏਗੀ ਅਸਾइनमेंट। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ बैठ के मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੂੰਗਾ। किसी ने इस बारे कुछ कहना है ਤਾਂ ਦੱਸੋ। आई रिपीट ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਰਾਇਆ ਜੀ टॉपिक ਭੇਜਣੇ ਆ ਜੀ हाँ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਰਾਇਆ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਕੋਈ? ਡੇਟਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਏ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਟੀਚਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟਾ ਸਟਰਕਚਰਸ ਜਿੰਨੇ ਕਰਾਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਭੇਜੋ। ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾएंगे ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਲਾਸ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਡੇਟਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕੋ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ। 2 ਹੀ ਨੇ ਬਸ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 2 ਨੇ, 2 ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਰ ਉਹ ये ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ मेथड ਭੇਜ वाला डिफिकल्ट। ਬੱਚੇ। ਠੀਕ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਰਾਈਆਂ ਹੀ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਸਪਾਰਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਯੇਲ ਦੇ ਥਰੂ, ਯੇਲ ਦੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਥਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਰਾਉਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਾ। ਐਨੀ ਅਦਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਡੀਨ ਨੂੰ ਭੇਜਤੀ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ, ਆਈ ਕਾਂਟ ਸੇ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਬੀ ਹੋਪਫੁਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀਨ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜੋ, ਵਿਲ ਫਾਰਵਰਡ ਇਟ, ਔਰ ਉਹ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਤਾ ਦੱਸੋ ਲੱਗ ਜੂ? ਬੱਚੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡੀਨ ਕੋਲ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਭਰਨੀ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੰਡੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏ। 10 ਤਾਰੀਖ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈ ਨਾ ਫੀਸ ਭਰਾਉਣ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ हर हाल 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋल्व कराने ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, हाँ या ना जो भी है। सर वो फर्स्ट सेम की वो पेमेंट स्लिप ऑफिस में सबमिट करवानी है? हाँ, वो ऑफिस में देनी है, ऑफलाइन जब कभी मतलब? आओगे दे देना। डिपार्टमेंट की सर मेरी तो सर ने आज मंगवाई है फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर सेम से वाली। पहले। ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਆਓਗੇ ਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਚੱਕਰ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਲਿੱਪ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਦੇ ਜਾਣਾ। सर मेरी तो सर ने आज मंगवाई है, सर का फोन आया था। ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ? सर ईमेल भी की सी, सर कहने नहीं तुसी एक बार जमा करा के जाओ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤੀ ਸੀ। नहीं सर जो ड्राफ्ट कटाया वो इसी वहाँ पे आईडी में आया हुआ था, वहीं से कटवाया ਤੇ सर। ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਛ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। सर मैं आज यूनिवर्सिटी आ रही थी, इस करके मैं प्रोग्राम भी रन नहीं कर पाऊंगी। ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਹੀ ਥੋੜੀ ਰਨ ਕਰਨੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓ। सर पता किया मैं एक्चुअली ਨਾ ब्रदर ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ लैपटॉप ਨਹੀਂ होने ਪਤਾ, होने दे के गया। ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ। ਡੋਂਟ ਮੇਕ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ਸ ਫॉर ऑल दिस। ठीक है सर।
ਹੋਰ ओके ਕੁਝ सर ਬੱਚੇ आज रात 12 बजे तक ਅੱਜ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਓਕੇ ਦੈਟਸ ਸਰ ਆਲ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਰਾ ਓਕੇ ਦੈਟਸ ਆਲ ਫॉर ਟੁਡੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਾਏ ਬਾਈ